बंदी छोड़ दिवस ते कुछ कु गल्लां मैं नहीं कहता कि बहुत वधिया है, पर असी कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनैस होवे। मेरे छोटे वीर ने कुछ सवाल लिख के लियाते सी, तो अज गुरुद्वारा ग्रुप दे विच सी कि ये सवाल असी भाई साहब नूं पुछने ने। मैं उन्होंने कहा अज स्लाइड शो देख लो, तुहाडे सवालों के जवाब लगभग मिल जाणगे, पर मैं संगत नूं बेनती करदा कि तुहाडे सवाल जिहड़े ने जरूर होने चाहिए है। और मोस्टली मंथली मैं एक बार आउणा, तुहाडे सवाल कमेटी कोल पए होण, कमेटी एक दिन पहलों मैनू दे दे, तो असीं कोशिश करिए 15-20 मिनट का सैशन, वो जिहड़ी वाकई ही सानू गल दा नहीं पता, अपनी हौमे नूं पट्ठे ना पाईए भी यह गल मैनू पता किसी होर नूं नहीं पता, जिहड़ी गल दा सिख संगत नूं सिख पंथ नूं फायदा होवे उहदी गल करिए जी। आप असीस बख्शो सारे। मैनू पता बहुतिਆਂ ने पटाके खरीदे, घर जाके चलाउणे आ, मठियाइयां भी खाणियां, पर अद्धा घंटा तुहाडे कोलों मैं मंगदा कि एकाग्रता बख्शो सारे। गुरु फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, फतेह नहीं गज के आई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बंदी छोड़ की आरंभता धन गुरु नानक साहब महाराज तो करदा आ। असी सारे कहने आ गुरु नानक साहब महाराज ने बाबर की जेल कट्टी, उस जेल दे विच रब्बी बाणी दे नाल इनकलाब पैदा किया, ते बाबर नूं भी गुरु साहब नूं मिलण वास्ते आउणा पिया भी मैं महाराज तुहानूं आज़ाद करदा आ। महाराज कहंदे असीं अपनी आज़ादी वास्ते नहीं आए, असीं तां मनुखता की आज़ादी वास्ते आए हैं। गुरु साहब नाल विचार करन तो बाद बाबर ये फैसला करदा है कि महाराज तुहाडे हुक्म सदका जिन्ने अहमनाबाद के कैदी ने मैं उन्हां सारियां नूं छड्ड रिहा आ। अहमनाबाद के कैदियों की रिहाई गुरु नानक साहब महाराज करके हुंदी है, पर असी कभी गुरु नानक साहब महाराज नूं बंदी छोड़ दाता नहीं कहिंदे। यह साखी असी सारे ने सुनी भी हुई है, किधरे ना किधरे जिहड़े पढ़न वाले ने पढ़ी भी होएगी, पर साडे माइंड विच कदे स्टक नहीं करदी कि गुरु नानक साहब तो बंदी छोड़ दाते ने, असी वो दिन नूं क्यों नहीं मनाउंदे। गुरु नानक साहब के हुक्म सदका ही जिहड़ी पाप की जंजलै काबलों धाया दी वंगार कल भी सी, अज भी है, तो सदा ही रहेगी। देखना यह है कि असी बाबरां नाल खड़े हाँ कि बाबे नाल खड़े हाँ। और बाबर के रूप बदल के आउंदे ने। एक लकीर खिंची गई सी 1984 दे विच, वो बाबर बदलते रहणगे पर बाबे के बदलते नहीं चाहिए। बाबे के कदे बाबर के कोलों मंगण नहीं गए तो ना कदे जाणगे। जिहड़े जांदे ने वो गुरु नानक दे सिख नहीं हो सकते। गुरु साहब जी के हुक्म सदका ही उन्हां दी रिहाई हुई। ये गल नूं चेते विच रख के जाना कि पहले बंदी छोड़ दाते धन गुरु नानक साहब महाराज ने। अज औरत की रिहाई की गल चलती है, औरत के राइट्स की गल चलती है, पर कदे सिख औरत इस गल वाल देखे कि भारत दे विच औरत नूं मर्द की लाश दे नाल जिउंदियां सड़ना पैंदा सी सती प्रथा करके। जे हिंदुस्तान विच इस गल की रोक पई तां धन गुरु अमरदास महाराज जी ने अकबर नूं ये गल कही सी, ही वर द अंपायर ऑफ दैट टाइम, कि तू एक कानून लागू करके जिहड़ा औरत नूं जिउंदे जी साड़िया जांदा है वो इलीगल होवे। ते गुरु साहब जी ने अपने सिखां नूं ये हुक्म कीता सी, सतियां ए ना आखियन जे मड़ियां लग जलन, सतियां सेई नानका जे बिरहे चोट मरन, कि सड़ के कोई सती नहीं हुंदा, उस सच्चे रब की याद विच जीउण वाला असल विच सती हुंदा है। अज संसार भर की औरत नूं धन गुरु अमरदास महाराज जी का शुकराना करना चाहिए, जिहड़े बंदी छोड़ सतगुरु ने जिन्हां ने सती प्रथा तो बचा लिया। ते साडा बंदी छोड़ ते अज फर्ज बनता है कि जिहड़ी बच्चियां नूं पेट दे विच कतल करन दी गल चलदी है, अज जिहड़ा दाज दी गल चलदी है, अज जिहड़ी ग्रूमिंग दी गल चलदी है, असी चुप क्यों बैठे हुए हैं। बंदी छोड़ पटाके ते मठियाइयां नहीं संगत, बंदी छोड़ इस समाज नूं अपने आप नूं मुक्त करना है। गुरु अमरदास महाराज जी ने किया। एक बारी सारी संगत प्यार ना कहो जी, धन गुरु अमरदास जी। उच्ची बोलियो जी, धन गुरु। अज चेते करो उस बंदी छोड़ दाते नूं
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 4-5 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਲ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਬੀਲ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਸਟੇਟ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਟਿੰਡ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਮ ਆਫ ਏ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਖਲੋਤਾ ਅਰਨੋਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਨੋਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉਤਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰਭਾਰੀ। ਮੁਹੱਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ 118 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ।
ਤਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੱਟਵਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1619 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ 1620 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ 1621 ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਸੀ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਘੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਪਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਗਣ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 2 4 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਹੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। 1745 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਹੋਣ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 52 ਜਥੇ 25 ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1746
जस्सा सिंह आलूवालिया सरबत खालसे दे विच मता पाउंदा है कि गुरु रामदास के दर ते बार बार हमले हो रहे हैं, हमलियां नूं रोकण लई एक किला बनाउणा चाहीदा है। अंग्रेज़ां दे किले असीं किन्ने चाअ नाल देखदे हां। कदी रामगढ़िया बुंगा देखण गए हो तो दसना। वो जदों किले का फैसला किया गया 500 बंदियां की रिहाइश का प्रबंध ते एक उच्चा बुंगे का अर्थ है टावर, जिथों तुसीं दूरों देख सको कि दुश्मन आ रहा है तो वो हमले लिए तैयारी की जा सके। वो उदों बनाया गया सरबत खालसे दे विच, जिहदी सेवा बाद विच सरदार जस्सा सिंह नूं दित्ती गई। रामगढ़ रामनवमी का किला रामगढ़ विच बदलिया ते जिन्हां ने सेवा की वो रामगढ़ीए बन गए। मैनूं खिमा करना, जिहड़े गुरु दे सिख ने उन्हां नूं अपने नाम नाल रामगढ़ीए लगाउण दा कोई हक नहीं है। जिहड़े गुरु रामदास की सेवा विच ने, गुरु की सेवा विच ने, पंथ की सेवा विच ने, वो मां नाल कह सकते कि असीं रामगढ़ीए हां। 1757 विच अहमद शाह अब्दाली ने दरबार साहब ते हमला करके सरोवर पूर दिता। उहदा पुत्र तैमूर शाह बैठा होया है ते बाबा दीप सिंह दमदमा साहब की धरती तो तली ते सीस लैके आउंदा लड़न वास्ते, और दरबार साहब की राखी करदे होए शहादत प्राप्त करते हैं। बाबा दीप सिंह जी मिसल शहीदां दे मुखी सन, 12 मिसलों विचों। 1760 विच जस्सा सिंह आलूवालिया दिवाली ते जाके लाहौर नूं फतेह कर लैंदे ने ते उस लाहौर की फतेह विच उन्हां नूं कौम ने खिताब दिता सी सुल्तानुल कौम, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया। ये कुछ दिवालियां ने जिन्हां दा जिक्र कर रहे कौम ने की कीता। 1762 की फरवरी नूं वड्डा घल्लूघारा हुंदा है। अहमद शाह अब्दाली नूं खबर मिलती है कि सिख जिहड़े ने दिवाली ते इकट्ठे हो रहे ने फिर सरबत खालसा करने वास्ते। वो कहता अद्धी कौम में मार दी। 60,000 सिखां की पापूलेशन सी, 30,000 खत्म हो गई 2 दिनों च ही। वो कहता ये किवें जाग पे। वो आण के हमला करता पर सिख एडा तगड़ा जवाब देंदे ने, अहमद शाह अब्दाली नूं मगर दौड़ के अपनी जान बचाउणी पैंदी है। 1764 विच इस दिवाली ते बाबा गुरबख्श सिंह जी अपनी शहादत देंदे ने बाकी सिखां दे नाल। 1765 विच सिख दिल्ली फतेह करते हैं। 11 वारी सिखां ने दिल्ली फतेह की है। ये दिल्ली फतेह सरदार बघेल सिंह की अगवाई हेठ होंदी है, जिहदा इतिहास अज नहीं सुनाया जा रहा। सिख कौम के गदार अज दिल्ली विच दिल्ली फतेह दिवस मनाउंदे ने, उन्हां नूं पता ही नहीं दिल्ली फतेह किवें करनी है। दिल्ली के गुलाम ते टुक्कर बोच अज दिल्ली फतेह दिवस मना रहे हैं। समा हुंदा 1795 तो 1800 तक का बड़े सरबत खालसे होए, क्योंकि समा थोड़ा है। पर महाराजा रणजीत सिंह का राज आउंदे ही वो सरबत खालसे उसने खत्म कर दिते भी हुण खालसा राज है, हुण लोड़ कोई नहीं। उस तो बाद कुछ घटनावां जिहड़ियां ने दिवाली दे नाल चलदियां ने। नवंबर 1922 दे विच साका गंगसर हुंदा है, जिहदे विच बहुत सारे सिख शहीद हुंदे ने, पर बाबा खड़क सिंह वर्गा कौमी जथेदार इस जित नूं चाबियां दे मोर्चे के रूप में फतेह प्राप्त करता है। अज असीं पटाके भी चलाउणे ने, मठियाइयां भी वंडणियां ते खाणियां ने, पर साडे विचों किन्ने चेते करनगे नवंबर 1984 के उन्हां शहीदां नूं जिन्हां नूं कोह के मार दिता गया भारतीय हुकूमत वालों, RSS नाल मिल के, गुंडियां नाल मिल के, एंटी सोशल एलीमेंट्स ने मिल के सिखां नूं शहीद किया। अज असीं उन्हां नूं याद नहीं करते। मैनूं खिमा करना, हजूर साहब तक दशहरा मनाया जाता, रावण के साड़न तक का, जिहड़ा पता नहीं कदे कदों होया कदों नहीं। आ जिहड़ा 84 विच होया, इन्हां दे पुतले कदों साड़ने ने ते इन्हां नूं कदों सज़ा देनी है। असीं भुल गए, साडे विचों किन्निआं नूं अज दे दिन याद है। कौमां वो खत्म हो जांदियां जिहड़ियां अपने इतिहास नूं चेते नहीं रखदियां। फिर अगे चलदे अज तक उहदा इंसाफ नहीं मिलिया। फिर मैं थोड़ा जिहा होर अगे चला ते अज असीं बंदी छोड़ ते पटाके, कैंडल लाइट्स, जिहड़ा सिखां दा कल्चर ही नहीं है। एक शब्द बोलिया जाता है, दीवाली की रात दीवे बालियन। भाई गुरदास जी की जिन्नी रचना है ना, जिहड़े पढ़ते ने ध्यान रखियो, भाई साहब जी का जिहड़ा मैसेज है ना, वो लास्ट तुक दे विच हुंदा है। भाई साहब जी कहते दिवाली की रात नूं दीवे बाले सवेरे बुझ गए। इस तरह जिहड़े फुल ने खिड़ते ने मुरझा जाते हैं, पर जिहड़े सिख ने गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੁਕੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਪਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ ਉਦਣ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਹੀ ਦਿਨ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾਣਾ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਲੋਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
मैं एक मता आप सब संगतां दे चरनां विच रखना चाहुंदा। जे तुहानूं चंगा लगे तो प्रवान करियो, तुसीं सरबत खालसा ही हो। एक मता सारिਆਂ वास्ते मैं बड़ी वारी रखिया कि असीं सारे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का सहज पाठ करांगे। अज शुरू कर लो, कल शुरू कर लो, और ज्यों ज्यों ये बाणी साडे अंदर वसदी जाएगी असी अकाल पुरख के नेड़े हुंदे जावांगे ते गुरु के नेड़े हो के असी सरबत के भले वास्ते तुर पावांगे। मेरे इस मते नूं प्रवानगी दे दिया जे चंगा लगदा तां। जे कोई विचार होवे, सुझाव होवे तो तुसी इस ईमेल ते तुसी संपर्क कर सकते हैं। सानू गुरुद्वारे लई IT लई बच्चे चाहिए है, वो 2-4 वीर ही करते होंदे है। मैं अपना झोला मोढे ते चुक्या हुंदा, तारां कट्टियां कुट्ठियां करके लियाउंदा जांदा। मैं चाहुंदा कि जिहड़े बच्चे ने, यंग जनरेशन है, वो साडी हैल्प करो IT दे विच, गुरुद्वारा साहिब दे प्रबंध दे विच, कौमी मुश्किलां दे विच, क्योंकि तुसी साडे तो बैटर इस सोसाइटी नूं जाणदे हो। एंड हुण कमेटी दे विच भी नौजवान वीर है ने, सूझवान है ने। कमेटी नाल मिल के असी इस रैडिंग दे विच जिथे अपने अंदरूनी तौर पर इकट्ठे होइए, उत्थे इत्थों की सोसाइटी नूं भी दस दईए कि सिक्खी किड्डी महान है। असीस बख्शदे होए फतेह गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।